My chronicles. 나의 연대기. People refer to me like this. 사람들은 나를 이렇게 부른다. A tree that cannot be dated. 연대를 측정할 수 없는 나무. I don't know where I came from and how I came here. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. Because I wasn't conscious at the time. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. And I never thought about my existence. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. Many animals came to me and bothered me and used me. 나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. However, thanks to them, I did not get bored. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. Consciousness did not exist for me. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. And a lot of time has passed. 그리고 많은 시간이 지나갔다. But at that time, I also didn't even recognize the existence of time. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. And one day, humans appeared around me. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다. I don't know where they came from or how they came to be here. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. To me, those things don't matter. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다. What is important to me is that from that time on, my consciousness has come alive and I have become aware of something. 나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. Humans had the ability to create something. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. I came to respect them and thought I could get good things from them. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. They made a lot of things using me and my colleagues. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. I was willing to give myself to them. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. However, it was also sad that colleagues like me disappeared around me. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. Still, I wasn't very dissatisfied with their behavior. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. Then my consciousness appeared more firmly with human language. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다.
Before that, I was nothing more than an unconscious object. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다. Listening to their language, I also learned and understood their language. 그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. Humans are really smart creatures. 인간은 정말 영리한 생물이다. It's great to have such a wonderful invention and understand each other's minds. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. I had so much to learn from them. 그들에게 배울 게 정말 많았다. And I was surprised to see their progress. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. One day, they took pieces of cloth of various colors and hung them on my body. 어느 날인가 그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. It looked both beautiful and strange. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. Then humans bowed to me and made a wish after doing that. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. I couldn't do what they asked for, but they constantly begged me to get something from me. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. Did they find out that such actions have become useless? 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까? Humans no longer did that to me. 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. I felt a little stupid. 약간 바보가 된 기분이었다. One day, a man came to me, cut off some of my branches, and carved them in front of me. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. As the sun went down, the man held a wonderful art sculpture in his hand. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. That person took the sculpture somewhere, and after that, many people took my branches. 그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. I learned the reason later, but they say they bowed and prayed to the sculpture. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. They said that my body has some strange abilities. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. They firmly believed in abilities that I didn't even know about, and more people came and used me to seek more abilities. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. Humans seem to be really special. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같다.
Gradually, I tried to understand them more, and I was also vaguely feeling the concept of time they had created. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. However, the invention of time they invented was of no use to me. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. Still, to understand them further, it was helpful to become familiar with the concept of time. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. And after a lot of time, they created something called ideological religion. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. Humans like to constantly create things. 인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. I think the best ones invented by humans now are language, time, religion, and art. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다. Among them, I became completely immersed in the art of humans. 그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. I think that art is the best gift which has been given by the being of God they speak of. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. After that, I came to admire the humans a lot. 그 후에 난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. I loved them so much. 난 그들을 너무나 사랑했다. However, the point came when I started to hate them. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. They invented what was called war. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. I was scared. 난 무서웠다. I can't exactly explain what that feeling is, but I started to fear humans from then on. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. I was aware that they were constantly creating things, but at some point they were constantly destroying. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다. I couldn't understand why they destroyed everything they had worked so hard to make. 왜 힘들게 만들어온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. After that, humans gradually disappeared. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. And their language, religion, and art that I had longed for slowly disappeared. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. Only time remained. 오직 시간만이 남아 있었다.
I learned so much from them. I loved them, and sometimes I hated them. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고 그들을 사랑했고 때로는 그들을 미워했다. However, they no longer exist around me. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. Sometimes I miss them. 가끔씩 그들이 그리워진다. If they are in front of me now, I want to tell them a word. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. I have learned a lot from you humans. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. But you guys didn't try to learn anything from me. 하지만 너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. As a result, I'm still here and you guys are gone. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. If you guys reappear around me like it happened in the past, I'd love to tell you. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. Learn from me, because I am the tree which people can't know the date of. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까. 나의 연대기. 사람들은 나를 이렇게 부른다. 연대를 측정할 수 없는 나무. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. 나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. 그리고 많은 시간이 지나갔다. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다.
나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다. 그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. 인간은 정말 영리한 생물이다. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. 그들에게 배울 게 정말 많았다. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. 어느 날인가 그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까? 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. 약간 바보가 된 기분이었다. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. 그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같아. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. 인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다.
그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. 그 후에 난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. 난 그들을 너무나 사랑했다. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. 난 무서웠다. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다. 왜 힘들게 만들어온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. 오직 시간만이 남아 있었다. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고, 그들을 사랑했고, 때로는 그들을 미워했다. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. 가끔씩 그들이 그리워진다. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. 하지만 너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까. My Chronicles. 나의 연대기. People refer to me like this. 사람들은 나를 이렇게 부른다. A tree that cannot be dated. 연대를 측정할 수 없는 나무. I don't know where I came from and how I came here. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. Because I wasn't conscious at the time. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. And I never thought about my existence. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. Many animals came to me and bothered me and used me.
나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. However, thanks to them, I did not get bored. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. Consciousness did not exist for me. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. And a lot of time has passed. 그리고 많은 시간이 지나갔다. But at that time, I also didn't even recognize the existence of time. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. And one day, humans appeared around me. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다. I don't know where they came from or how they came to be here. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. To me, those things don't matter. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다. What is important to me is that from that time on, my consciousness has come alive and I have become aware of something. 나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. Humans had the ability to create something. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. I came to respect them and thought I could get good things from them. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. They made a lot of things using me and my colleagues. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. I was willing to give myself to them. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. However, it was also sad that colleagues like me disappeared around me. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. Still, I wasn't very dissatisfied with their behavior. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. Then my consciousness appeared more firmly with human language. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다. Before that, I was nothing more than an unconscious object. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다. Listening to their language, I also learned and understood their language. 그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. Humans are really smart creatures. 인간은 정말 영리한 생물이다. It's great to have such a wonderful invention and understand each other's minds. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. I had so much to learn from them. 그들에게 배울 게 정말 많았다. And I was surprised to see their progress. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. One day, they took pieces of cloth of various colors and hung them on my body. 어느 날인가
그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. It looked both beautiful and strange. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. Then humans bowed to me and made a wish after doing that. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. I couldn't do what they asked for, but they constantly begged me to get something from me. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. Did they find out that such actions have become useless? 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까? Humans no longer did that to me. 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. I felt a little stupid. 약간 바보가 된 기분이었다. One day, a man came to me, cut off some of my branches, and carved them in front of me. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. As the sun went down, the man held a wonderful art sculpture in his hand. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. That person took the sculpture somewhere, and after that, many people took my branches. 그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. I learned the reason later, but they say they bowed and prayed to the sculpture. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. They said that my body has some strange abilities. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. They firmly believed in abilities that I didn't even know about, and more people came and used me to seek more abilities. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. Humans seem to be really special. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같다. Gradually, I tried to understand them more, and I was also vaguely feeling the concept of time they had created. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. However, the invention of time they invented was of no use to me. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. Still, to understand them further, it was helpful to become familiar with the concept of time. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. And after a lot of time, they created something called ideological religion. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. Humans like to constantly create things.
인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. I think the best ones invented by humans now are language, time, religion, and art. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다. Among them, I became completely immersed in the art of humans. 그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. I think that art is the best gift which has been given by the being of God they speak of. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. After that, I came to admire the humans a lot. 그 후에 난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. I loved them so much. 난 그들을 너무나 사랑했다. However, the point came when I started to hate them. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. They invented what was called war. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. I was scared. 난 무서웠다. I can't exactly explain what that feeling is, but I started to fear humans from then on. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. I was aware that they were constantly creating things, but at some point they were constantly destroying. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다. I couldn't understand why they destroyed everything they had worked so hard to make. 왜 힘들게 만들어온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. After that, humans gradually disappeared. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. And their language, religion, and art that I had longed for slowly disappeared. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. Only time remained. 오직 시간만이 남아 있었다. I learned so much from them. I loved them, and sometimes I hated them. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고 그들을 사랑했고 때로는 그들을 미워했다. However, they no longer exist around me. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. Sometimes I miss them. 가끔씩 그들이 그리워진다. If they are in front of me now, I want to tell them a word. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. I have learned a lot from you humans. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. But you guys didn't try to learn anything from me. 하지만
너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. As a result, I'm still here and you guys are gone. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. If you guys reappear around me like it happened in the past, I'd love to tell you. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. Learn from me, because I am the tree which people can't know the date of. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까. 나의 연대기. 사람들은 나를 이렇게 부른다. 연대를 측정할 수 없는 나무. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. 나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. 그리고 많은 시간이 지나갔다. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다. 나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다.
그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. 인간은 정말 영리한 생물이다. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. 그들에게 배울 게 정말 많았다. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. 어느 날인가 그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까? 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. 약간 바보가 된 기분이었다. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. 그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같아. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. 인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다. 그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. 그 후에 난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. 난 그들을 너무나 사랑했다. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. 난 무서웠다. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다.
왜 힘들게 만들어 온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. 오직 시간만이 남아 있었다. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고, 그들을 사랑했고, 때로는 그들을 미워했다. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. 가끔씩 그들이 그리워진다. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. 하지만 너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까. My Chronicles. 나의 연대기. People refer to me like this. 사람들은 나를 이렇게 부른다. A tree that cannot be dated. 연대를 측정할 수 없는 나무. I don't know where I came from and how I came here. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. Because I wasn't conscious at the time. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. And I never thought about my existence. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. Many animals came to me and bothered me and used me. 나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. However, thanks to them, I did not get bored. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. Consciousness did not exist for me. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. And a lot of time has passed. 그리고 많은 시간이 지나갔다. But at that time, I also didn't even recognize the existence of time. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. And one day, humans appeared around me. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다.
I don't know where they came from or how they came to be here. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. To me, those things don't matter. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다. What is important to me is that from that time on, my consciousness has come alive and I have become aware of something. 나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. Humans had the ability to create something. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. I came to respect them and thought I could get good things from them. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. They made a lot of things using me and my colleagues. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. I was willing to give myself to them. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. However, it was also sad that colleagues like me disappeared around me. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. Still, I wasn't very dissatisfied with their behavior. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. Then my consciousness appeared more firmly with human language. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다. Before that, I was nothing more than an unconscious object. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다. Listening to their language, I also learned and understood their language. 그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. Humans are really smart creatures. 인간은 정말 영리한 생물이다. It's great to have such a wonderful invention and understand each other's minds. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. I had so much to learn from them. 그들에게 배울 게 정말 많았다. And I was surprised to see their progress. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. One day, they took pieces of cloth of various colors and hung them on my body. 어느 날인가 그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. It looked both beautiful and strange. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. Then, humans bowed to me and made a wish after doing that. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. I couldn't do what they asked for, but they constantly begged me to get something from me. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. Did they find out that such actions have become useless? 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까?
Humans no longer did that to me. 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. I felt a little stupid. 약간 바보가 된 기분이었다. One day, a man came to me, cut off some of my branches, and carved them in front of me. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. As the sun went down, the man held a wonderful art sculpture in his hand. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. That person took the sculpture somewhere, and after that, many people took my branches. 그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. I learned the reason later, but they say they bowed and prayed to the sculpture. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. They said that my body has some strange abilities. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. They firmly believed in abilities that I didn't even know about, and more people came and used me to seek more abilities. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. Humans seem to be really special. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같다. Gradually, I tried to understand them more, and I was also vaguely feeling the concept of time they had created. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. However, the invention of time they invented was of no use to me. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. Still, to understand them further, it was helpful to become familiar with the concept of time. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. And after a lot of time, they created something called ideological religion. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. Humans like to constantly create things. 인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. I think the best ones invented by humans now are language, time, religion, and art. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다. Among them, I became completely immersed in the art of humans. 그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. I think that art is the best gift which has been given by the being of God they speak of. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. After that, I came to admire the humans a lot. 그 후에
난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. I loved them so much. 난 그들을 너무나 사랑했다. However, the point came when I started to hate them. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. They invented what was called war. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. I was scared. 난 무서웠다. I can't exactly explain what that feeling is, but I started to fear humans from then on. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. I was aware that they were constantly creating things, but at some point they were constantly destroying. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다. I couldn't understand why they destroyed everything they had worked so hard to make. 왜 힘들게 만들어온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. After that, humans gradually disappeared. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. And their language, religion, and art that I had longed for slowly disappeared. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. Only time remained. 오직 시간만이 남아 있었다. I learned so much from them. I loved them, and sometimes I hated them. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고 그들을 사랑했고 때로는 그들을 미워했다. However, they no longer exist around me. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. Sometimes I miss them. 가끔씩 그들이 그리워진다. If they are in front of me now, I want to tell them a word. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. I have learned a lot from you humans. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. But you guys didn't try to learn anything from me. 하지만 너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. As a result, I'm still here and you guys are gone. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. If you guys reappear around me like it happened in the past, I'd love to tell you. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. Learn from me, because I am the tree which people can't know the date of. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까.
나의 연대기. 사람들은 나를 이렇게 부른다. 연대를 측정할 수 없는 나무. 난 내가 어디에서 왔고 어떻게 생겨난 것인지 알지 못한다. 그 당시에 난 의식을 지니고 있지 않았기 때문이다. 그리고 난 내 존재에 관하여 생각해 본 적도 없었다. 나에게 많은 동물들이 찾아와 나를 귀찮게 하고 나를 이용하기도 했다. 하지만 나는 그들로 인해 지루하지 않게 살아갔다. 나에게는 의식이 존재하지 않았다. 그리고 많은 시간이 지나갔다. 하지만 그 당시 난 시간이란 존재도 인식하지 못했다. 그리고 어느 날 내 주변에 인간이라는 존재가 나타났다. 난 그들이 어디에서 왔는지 또 어떻게 이곳에 그들이 존재하게 되었는지 알지 못한다. 나에게 그러한 것들은 중요하지 않다. 나에게 중요한 것은 그때부터 나의 의식이 살아나 무언가를 인지하게 되었다는 것이다. 인간들은 무언가를 창조하는 능력을 지니고 있었다. 난 그들을 존경하게 되었고 그들로부터 좋은 것들을 얻을 수 있을 것이라 생각했다. 그들은 나와 내 동료들을 이용해서 많은 것들을 만들어냈다. 난 그들에게 기꺼이 나를 내어주었다. 하지만 내 주변에 나와 같은 동료들이 사라지면서 슬퍼지기도 했다. 그래도 난 그들의 이러한 행동에 그리 불만을 갖지 않았다. 그러다가 나의 의식은 인간들의 언어와 함께 더 확고하게 나타났다. 그 전에 나는 아무런 의식이 없는 사물에 불과했다. 그들의 언어를 들으며 나 또한 그들의 언어를 학습하고 이해하게 되었다. 인간은 정말 영리한 생물이다. 이렇게 멋진 발명으로 서로의 마음속을 이해한다니. 그들에게 배울 게 정말 많았다. 그리고 그들의 발전을 보며 놀라움을 금치 못했다. 어느 날인가 그들은 다양한 색의 천조가리들을 가져다 내 몸에 매달았다. 뭔가 아름답게 보이기도 하고 이상하게 보이기도 했다. 그런데 인간들은 그러한 행위를 한 후 나에게 절을 했고 소원을 빌었다. 난 그들이 요구한 일들을 들어줄 수 없는데 그들은 끊임없이 나에게 뭔가를 얻기 위해 나를 향해 빌었다. 그러한 행위들이 쓸모없게 된 것을 알게 된 걸까? 더 이상 인간들은 나에게 그런 행위를 하지 않았다. 약간 바보가 된 기분이었다. 어느 날 한 사람이 나에게 와서 나의 가지를 몇 개 잘라내더니 내 앞에서 그 나뭇가지를 조각했다. 해가 질 무렵에 그 사람의 손에는 멋진 예술 조각품이 쥐어져 있었다. 그
그 사람들은 조각품들을 가지고 어디론가 가져갔고 그 후로 여러 사람들이 너도 나도 나의 가지를 잘라 가지고 갔다. 나중에 알게 된 사실이지만 그들은 그 조각품에 절을 하고 기도를 드렸다고 한다. 나의 몸이 어떤 이상한 능력이 있다고 그들이 말했다. 나 자신도 모르는 능력을 그들은 굳건하게 믿고서 더 많은 능력을 구해가기 위해 더 많은 사람들이 찾아와 나를 이용했다. 인간은 정말 특별한 존재인 것 같아. 점차 난 그들을 더욱 이해하려고 노력했고 그들이 만들어낸 시간이란 개념도 어렴풋이 느끼고 있었다. 하지만 그들이 만들어낸 시간이란 발명은 나에게 아무런 쓸모가 없는 것이었다. 그래도 그들을 더 이해하기 위해서는 시간이란 개념을 익혀두는 것이 도움이 되었다. 그리고 많은 시간이 흘러 그들은 관념적 종교라는 것을 만들어냈다. 인간들은 무언가를 끊임없이 만들어내기를 좋아한다. 지금 생각해보면 인간이 발명한 것들 중에서 단연 최고의 발명들은 언어, 시간, 종교, 예술일 것이다. 그 중에서도 난 인간들의 예술에 완전히 흠뻑 빠지게 되었다. 그들이 말하는 신이라는 존재가 그들에게 준 최고의 선물은 예술이라고 생각한다. 그 후에 난 인간을 너무나도 동경하게 되었다. 난 그들을 너무나 사랑했다. 하지만 그들을 미워하게 되는 시점이 왔다. 그들은 전쟁이라는 것을 발명해냈다. 난 무서웠다. 그 느낌이 무엇이라 정확하게 설명할 수는 없지만 난 그때부터 인간을 두려워하기 시작했다. 난 그들이 끊임없이 만들어내는 존재인 줄 알았지만 어느 시점에서 그들은 끊임없이 파괴해 나갔다. 왜 힘들게 만들어온 모든 것들을 그들은 그리 쉽게 파괴해 나가는지 나로서는 이해할 수 없었다. 그 후 인간들도 서서히 사라져갔다. 그리고 내가 갈망했던 그들의 언어, 종교, 예술은 서서히 사라져갔다. 오직 시간만이 남아 있었다. 난 그들에게 너무 많은 것을 배웠고, 그들을 사랑했고, 때로는 그들을 미워했다. 하지만 더 이상 그들은 내 주변에 존재하지 않게 되었다. 가끔씩 그들이 그리워진다. 지금 그들이 내 앞에 있다면 그들에게 꼭 한마디 해주고 싶다. 난 너희 인간들에게 많은 것을 배웠지. 하지만 너희들은 나에게 아무것도 배우려 하지 않았어. 그 결과 난 이곳에 여전히 존재하고 너희들은 사라졌어. 만일 과거에 일어났던 것처럼 너희들이 내 주변에 다시 나타나게 된다면 꼭 말해주고 싶어. 나에게서 배워가렴. 난 연대를 알 수 없는 나무니까.